आज आम आसुँ सुवर्णपुर जिलार एक बहु प्राचीन मंदिर तथा ओडिशार मध्य गोटे प्राचीन मंदिर कारण यह पाखापाखि 1000 रु 1400 वर्ष पुराना मंदिर जहाँकि पुरी मंदिर तथा कोणार्क मंदिर किंवा लिंगराज मंदिर ठू मध्य आहु बहुत पुराना। यह तेल नदी मुहाण रे सोनपुर शहर टू पाखापाखि 13 किलोमीटर दूर स्थित आउ इतार बहु प्राचीन किंवदंती अच्छे तथा यही मंदिर के आमर कौशल राज्य रो इष्ट देवता बोलिकी भी निया जायसी कारण कौशलेश्वर महाराज होचन आमर कौशल राज्य रो इष्ट देव। तो आसुन ई मंदिर बाबद विस्तार जानमा इनर पूजकर ठानु तो फास्ट टू लास्ट तक वीडियो देखुन जानी पारमा। धन्यवाद। मोर ना रामकृष्ण बड़वाली घर बद्रीनाथ जिला सुवर्णपुर। इटा होची वृषभंकर मंदिर आउ ए मंदिर गोटे लेखा थिला अछि धन नाही रे नाही धन अछि रे ता माने से जेतबेला आसले साधु जनक नाही अर्थ कोन ता माने नाभि 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 बुझले सेने देखले शिवंकर परिवार भितरे सर्प रहउचंती तापरे गणेश रहउचंती पार्वती रहउचंती कार्तिकेश्वर रहउचंती तापरे वृषभ रहउचंती सेनो थरो से लक्ष्य कले जे नाभि अर्थ वृषभंकर नाभिरे कौन सी धनरत्न रही भावी से जेतबेले तांकर पाखक आसले से समय से पार्टी कर जार द्वारा को ताकर दुई कान काटी देकरी पार्टी रे सावल मरा होइची एवं जहाँ थिला लोकाय धन संपत्ति से धरिकी पड़े जाइची एटा हमर किंवदंती रही। तो यहाँ बद्रीनाथ मंदिर टा तो बहुत पुराना मंदिर है तार तो माने बहुत प्राचीन किंवदंती अच्छे। तो आम इने तो विभिन्न प्रकार मूर्ति इने देखा मिलूँ तो आपन मूर्ति मानकर विषय टी साम्यक भाव में धारणा देवे टी। हाँ मंदिर मूर्ति वाला एटा अछन गणेश्वर आज्ञा एटा होजन गणेश्वर मूर्ति ओके तापरे तापरे नटराज तो बहुत पुराना मूर्ति शिवंकर पहला तामने प्राचीन सर्वप्राचीन मूर्ति नटराज मूर्ति महामृत्युंजय बोले कहू महामृत्युंजय बस बस तापर एटा देखुन बाछल्य ममता रे बाछल्य ममता काना इतार तामने ये अच्छे बाछल्य ममता माने छुआ टेके धरिकरी हां छुआ टेके धरिछि आ गोटे छुआ ताकर पाखरे अछि हां आ कोन से गोटे शस्यटा धरिछन से आ एटा ऊपरे एटा ऊपरे से विद्याधर अछंती एटा गांधर्वी आ एटा गोटे मंडप पे अछि नै हां एटा मंडप पे अछि मंडप रो काना करसन काना किछि कि साधा एटा अंदाज ए मंडप रो बसिकरी कोन से आलोचना अछि धर्म सभा आलोचना चक्र धर्म सभा ए सब जिंस मंडप रे ही परसी ठीक एटा ए नै एटा गोटे गछरे गोटे रहिछन तारपरे गांधर्वी अछंती आ ठीक एटा ई मंदिर बना हला संगे ई मूर्ति माने सब बना ही गयो छै आगरु एटा सब पूरा प्राचीन मूर्ति जेंडा सब खाली दशमुंडा काली एटा दशमुंडा काली हां एटा ऊपर अछि 9टा आ ताकर मुंडा धरि के ओहो ऊपर एटा 9टा अछन आ तळे एटा गोटे मुंडा एंति के दशमुंडा काली एटा इटा भी बोधे कौन सी जगह रे बोधे नाई न दशमुंडा काली मोर तो धारणा रे मुई माने नाई देखी जदि आउ कौन सी जगह थे इन पहला देखु जो मैं इटा हला तांकर बाटोटा नहीं या द्वारपाल दुई साइड द्वारपाल अछन ए साइड भी एटा द्वारपाल एटा भी द्वारपाल अनंत शयन एटा एबेका भग्न अवस्था रे अछि हां आओ पचे स्तंभ नेबे हां गजस्तंभ हां आहा सिंह स्तंभ गजस्तंभ एटा रही छी एटा व्याघ्र स्तंभ ई चारिटा तार नाम अछि चारटा स्तंभ का ना अछि एटा व्याघ्र स्तंभ हां सिंह स्तंभ गज स्तंभ आ गोटे वृषभ की कोन स्तंभ हां हां
ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏମିତିକି ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି 4 ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ ଅଛି ଅଲଗା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ହରିହର ହରିହର ହଁ ହରିହର ମୂର୍ତ୍ତି ହରିହର ଏଇ ସାଇଡଟା ଏଇଟା ହର ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ତାମାନେ ହରିହର ନାଇଁ ନାଇଁ ହରିହର ହରିହର ହଁ ହଁ ହରିହର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହଁ ଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହରି ଆଉ ହର ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ବୃଷଭ ଏଇଟା ସେ ବୃଷଭ। କାପାଳି ମୁଣ୍ଡ କାପାଳି ମୁଣ୍ଡଟା ହଁ 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 ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହରିଙ୍କର ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ବାହନ ଏଇଟା ମୟୂର ଚୂଳ ମୟୂର ଚୂଳ ଠିକ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ସୁକ ସାରିକା ସୁକ ସାରିକା ହଁ ଏଇଟା ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଏଇଟା ହଁ ଭଗ୍ନ ହେଇକି ଭଗ୍ନ ହେଇକିରି ରହିଛି ଅଛି ଆରେ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଡ଼ ଗଲାଟା କଟି ଯାଇଛି ହଁ 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 ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କହୁଛ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହଁ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଦ୍ୱାରପାଳ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ ଏଇଟା ଅଛି ନାଇଁ କି ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଏନେ ବି ବସିକିରି ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିବିଧ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରାହେସି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଇନା ଆରମ୍ଭ ହେଇ ବସିକି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଳସୀ କନ୍ୟା ଆଳସୀ କନ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଦର୍ପଣୀ କନ୍ୟା ଦର୍ପଣୀ କନ୍ୟା ଆଳସୀ କନ୍ୟା ତା ଏପଟେ ଅଛି ଗଲା ହଁ ଏଇଟା ନେଲେ ଏଇଟା ଆସୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଏପଟ ରହିଲେ ଶିବ ଶିବ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଓହୋ ଏଇଟା ସେ କାପାଳି ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ରହିଛି ଶିବଙ୍କର କାପାଳି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଆଉ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେପଟେ ଗଲା ହେନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ଯେନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ସେପଟେ ହେନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା କାରଣ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ବି ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ହଁ ସୋମବାର ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁନ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ହେଇଛି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଛି ବାକି ଏଇ ଫଟୋଟା ଏ ପରଟା କ୍ଲିଅର ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଏଟା ଖାଇଗଲାଣି ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଏଥିରୁ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଥିଲା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନେ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ହାତ ପୋଶ୍ଚରଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ଶୈବପୀଠରେ ବି ପରିଣତ ହେଇଛେ ତ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛେ ଯେ ଇନେ ଶିବ ଥରେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ତ ବୁଦ୍ଧ ଆମର ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଯେନ୍ଟା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ବାହାର କରିକି ଇନେ ସବୁ ରଖା ହେଇଛେ ଆଉ ଇତାକେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛେ ମୋ ନାଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ମାଲି ଆଜ୍ଞା ବଦ୍ରୀନାଥ କୁଶଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମୁଁ ପୂଜକ ଅଟେ ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ଅଟେ ଏଇଟା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ହାରାହାରି ଆଜକୁ 1200-1400 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏପରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ଛାତ ମରାମତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇ ବାଲକୋନିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେପରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କଲେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର
ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଗାରିମା ରହିବା ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହେଲା ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେକା ବି ତ ସେ ଫଟୋଟା ଏଇଟା ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ତେଲ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ। ତ ତେଲ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଛେ ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ମାନେ ଭସେଇ ନେଇଛେ ଆଉ ତାର ପଥର ମାନେ ବି ତଳେ ଏବେକା ପଡ଼ିକି ଅଛେ ଆଉ ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ମନ୍ଦିର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଛିଟା ପଥରରେ ହେଇଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେକା ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ୍ ପଥର ଯାକ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛେ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ସେସବୁ ପଥରକେ କାଢ଼ିକି ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେତେ ମନ୍ଦିରଟା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇତା ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାଚୀନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେକାର ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରତେ ନା ତ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କେ ଆଉ ଇ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର ଦେଖବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବା କାହିଁକି ପଥର ମାନେ ବି ସବୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପଡ଼ିଛେ ସେଟାକେ ଆଣିକିରି ଅତି ଜଲ୍ଦି ଯଦି ନାଇଁ କରାଯିବା ତାହେଲେ ନଦୀରେ ପଥର ବି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବା ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯିବା। କୁଶଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି କୁଶଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସମସାମୟିକ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ଇନେ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଅଛେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନୋଖା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମି ଯେ ଏନ୍ତା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକେ ଆମେ ଏମିତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ଦେଇକି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରୁଁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଠାନେ ଏଇଟା ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବା ଯେ ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଉ ଇତାକେ ଲୋକଲୋଚନକେ ଅଣାଯାଉ ଯାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆଉ ଇ ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ବି କିଛି ଫାଇଦା ହେବା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷଟାକେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରମା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବନି ରହୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସବା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରୁନ୍।